postupak. Alo, Yes? je cherche Alexander Kirkov. Je suis désolée, mais il vient de partir. Est-ce que vous voulez laisser un message? Non, pas de message aujourd'hui. Merci. Vous téléphonez de où? Macedonia, Colin. Cut, thank you. Window, please. I like contrasts, combining elements that seem as if they don't go together. Aco, cię pukam, słyszysz? Co cię pukam, a co? Mačko. A co cię pukam, a co? Pukaj be, bratuče, pukaj. I want a divorce. Don't shout. I do still care about you. Why? What about the baby? I forgave you about that I photographer. don't want you to forgive me about that photographer. I think we all want to tell stories. We all need to tell stories. We love telling stories. That makes us feel alive, and it makes us feel as if we are part of the community. So it's part of our DNA, the need to tell stories and to hear stories. Тебе здрав си? Здрав си. Дай ми я, бе. Знаеш ли колко пари чини? Бегай дома, гомно едно. Вуйко ми Митар, матер ке ти е, бе. Ке му кажам. Кажи му да ми го причи. Со зелено джамче. Еден од најголемите дебютантски филмови во историјата на кинематографијата – Анет Инсдорф. Деби, кој е толку неверојатно самоуверено во пишувањето и во техниката, што му е гарантирана вкуснота во филмската историја, дури и ако авторот никогаш не снеми друг филм. Пред дождот е фрапантен. Ова е едно од оние значајни дебютантски дела кои на човека му ја враќаат вербата во филмот како вистинска уметност. Мајами Хералд. Брилијантно режисерско деби. Вакви дела ми даваат сила да продолжам. Потсетување на тоа колку благороден може да биде еден филм. Роџер Иберт. Македонско ремек дело. Лос Анџелес Ридер. Мајстор од Македонија. Outlook Рейф. Еден од најважните филмови на деценијата. Ен Киби. Работејќи во софистициран, елиптичен стил, господин Манчевски наметнува неодолива визија во неговиот филм. Дженет Маслин, Нью Йорк Таймс. Il primo Leone d'Oro va a Before the Rain di Milko Manchevski. Before the Rain. Primo Leone d'Oro della 52esima mostra. Consegna il premio Gianluigi Rondi. Lo riceve Milko Manchevski. Ed ecco Gianluigi Rondi che consegna il Leone d'Oro. Al centro, please.
from Macedonia before the rain. Milcho Manchevsky, director. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Köyünüz aylardır komitacıların yatağı. Silah sakladığınızı biliyorum. Beni dinleyin. Sizin öğretmen 8 adamımı vurdu benim. Benim 8 adamımı. Şimdi köyünüzü ateşe vereceğim. Hani nerede? Nerede sizi o koruyan? Hani nerede sizin o öğretmeniniz? Why the fuck am I listening to your fucking story? And what the fuck does it have to fucking do with you? So you know where the fuck to bury me. You're right. See that? They'll fucking bury me first. Call the pigs. Thumbelina. Hey, you don't fuck with me! You can pitch in too. 20. 20 it is. Executive, oxymoron, 20. Matothom, Theakos? Happy now? Yeah, I guess so. Go ahead. Lodge. He can't hear you. I'm sorry, Luke. But you're dead. Father? Father! Father. You want to take confession? Am I alive? Yes, you still are. You called. Are you ready for your confession now? Hell no. Get the fuck out of here. Leave me alone. It's okay. Where's my son? Your son. Edge. Big black guy. Black guy. I'll get you a shot. Give me some water. Where does your voice go when you're no more?
la delegazione, ecco Milcho Manchevski. Good evening, Milcho. 7 years, where have you been? Well, good things take a long time to happen. That those who armed the militants and trained them 2 years ago have some of the responsibility for what is happening to Macedonia today. Coming home is always nice. Well, I think violence is terrible. Violence is disgusting. And I think it's important to talk about it, to confront it, not to glorify it, but to ritualize it. And by talking about it, by discussing it, by seeing it, I think we come to terms. Комплексно преклопување на времето. Да се гледаат филмовите на Манчевски е како да се оди по скалите на МК Ешер. Навидум одите нагоре, но всушност одите надолу. Фотографијата од која запира здивот, прекрасната музика и амбиентот на магичен реализам ја тераат публиката да го заборави текот на времето и да влезе во навидум нелогичната приказна. Јанко Јоан Линк. Истражување на природата на раскажувањето, која ја усукува и раскршува приказната и употребува шокантно неповрзани слики за да ги повлече минатото и сегашноста по Мобиусова лента на суровост, одмазда и голема надеж. Мејтланд Макдона, ТВ Гајд. Манчевски е кубист на големиот екран. Globe and Mail. Ретка визуелна интелигенција. Village Voice. Потентно, сигурно и амбициозно парче филм. Во прашина има доволно културен судир што не му треба еквивалент на Зен Коан. Елвис Мичел, Нью Йорк Таймс. Исклучителен трансконтинентален трансвековен еп. Режисерот Милчо Манчевски е вистински уникат. Watson in London. Манчевски користи разновидни ликови и фрагментирана наративна структура за да создаде мозаик во кој историските детали се субјективни, контрадикторни и привидни, а сеќавањата се постојано менувани како што им одговара на раскажувачите. Родерик Кувер, филм Квартерли. Акција. I think that when we like a film we see, we like it because of the tone, the feeling between the lines, and because of the characters and the kind of relationships they have. Are those relationships complex? Are they grown up or not? I'm interested in art that's conceptual or structural. And I'm also interested in art that's completely different, almost opposite to this, which is very emotional or even sentimental. And I find it really interesting if you try to combine those two into one piece, into the same piece. One element works off of the other and makes it more extreme. And this could make the piece very complex and very rich. This is the reverse. She responds, detail, we push in on her and over, probably in the jib, back to the original of him. And now this is meant to be just a tableau, beautiful composition for the end. A great work of art is composed of craft and heart.
try to learn the craft, and try to speak from the heart rather than saying things that you think people expect to hear. I'm thinking whether it's worth it, to be perfectly honest. Basti, baba. Или си готов, що не е истина теб. Много съм убав. Къде? Вие комшия сте? Нов сте? Да тивам, Ривто, да тивам. Камен да родиш. Груша ти сгуща. Глиста ти свеща. Жаба ти проскоре. Хубаво умре, брат ми Стамък. Ми ги заби в петите. Да не се остане. Да не се вратят. Тато, имаш ли ти нещо украдено? Я ли би си? Или некој од наша фамилија некогаш? Сега. Се крадело и още се краде. Значи и ние сме крадени. Остави я тая работа. Гледай си живеачката, гледай си детето. Или ги изправяш кривите линии. Што имаме за враќање? Ништо. Крстете го филм со духови, ама знајте дека повеќе личи на Бергман или Полански или дури Шекспир, Макбет или Хамлет ти паѓаат на ум. Визуелна сказна со драматична суштина, историска длабочина и современ импакт, вешто раскажана со иновативност и елан. Дайан Сипел, Cinema Without Borders. Бескрајно напнат иродски трилер што зашеметува. Оваа виртуозност на режисерот Милчо Манчевски, што мора да се види, остава магнетен отпечаток на гледачот. Попкорн, Real Film Review. Стилот на Сенки се движи од хипнотички до френетичен. Майкъл Фуди, Hollywood Today. Необично интелигентен. Джозеф Вудард, Independent. Milcho Manchevsky has lived in New York City for 25 years. He says the sights and sounds inspire him to create. It's sort of the obvious things. It's the energy. It's the social space. There's so much social space. You can be anyone you want to be and people leave you alone. His list of works is vast.
ranging from award-winning feature films, rap videos, TV shows, and even commercials about his homeland of Macedonia. His first film, released in 1994, was what catapulted his career. Before the Rain was nominated for an Academy Award and won the Golden Lion for Best Film in Venice. Manchevski was born in Skopje, Macedonia, and started writing when he was a young boy, winning awards as early as age 12. But it was the United States where Manchevski was able to realize his possibilities, which is where he came as a teenager to study film and begin his career. You know, there's something about that promise of reinventing yourself, which I guess all the immigrants who ever came to the U.S. were probably thinking of. It's like, okay, and now for something completely different. And starting over and just trying to reimagine things. Manchevski starts over every time he sits down to write a new script or peer through the camera lens as a director. Driver, with the right hand, reach the window and open the door. And when it came to an episode of The Wire, a gritty series confronting drugs and gang warfare on HBO, he took on the project as a hired gun. When a chance to direct a rap video came his way, he embraced it, featuring a little-known band at the time called Arrested Development. They're all about community, and there's something softer and heartfelt about what they do, and I could really relate to it. So we went down to Atlanta and shot it around Atlanta. Oh, won't you let me? Won't you help me? Won't you help me understand your Take me home, take me home, home, take me to another place, take me But it's Manchevski's homeland of Macedonia that remains the primary location for all of his films. Манчевски ја отвори македонската култура кон светот и кон професионалноста. Марина Костова. Кога го создававте филмот, имавте свесна намера дека сето тоа ќе значи една таква огромна светска промоција на Македонија? Беше ли тоа намерно или сосема случајно? Па имав надеж дека ќе има, немав намера. Мислам дека ако автор прави уметничко дело, мора честно да му приде и мора диалогот да му биде со делото. Диалогот не е ниту со публиката, ниту со замислените ефекти што тоа дело ќе ги има. Koliko znači što je film Pre kiše uvršten u onih 500 filmova koji menjaju istoriju filma? U jednu ruku lepo je, naravno, znači ja sam svoje odradio. U drugu ruku ja bih hteo da feedback ne utiče na to šta i kako radim, šta i kako snimam. Zato što se umetnost ne pravi zbog reakcije niti zbog nagrada. I me запознават со Джегер, Манчевски, Before the Rain, и он се врти на Don Was, продуцентот негов, заедно стоја, и почнува да му го прераскажува пред дождот. Че му го гледал, му го прераскажува, и јас седам тука, го слушам Мик Джегер како го прераскажува мојот филм, и се викам... Don Was не го гледал, слуша прв пат. Да, не го гледал. Викам, ова е тоа. Сега можам да се пензионирам, нема поише што друго да постигне. I mean, everything I wanted to do, they would tell me that someone else had done it or at least thought of it. And it's pretty frustrating, you know, you feel like you're not an original person. You feel that you're thinking something that people have already thought of. Then I finally got the idea. I wanted to have only black leader. And they told me that that's already been done. Then I decided to have a narration with a black leader, and they said, it's been done, even Godard has been doing things like that. And I said, but no one had black leader with narration with my voice. And even if someone had a black leader with narration with my voice, it wasn't this narration.
So this is absolutely, positively original. And that's it, period. Fuck it. And playing with the structure is one of those ways of being innovative, being creative and experimenting. Делото на Манчевски делува како провокативен контрапункт на самозадоволство. Вистинската сила на неговото дело се крие во способноста да се предизвика гледачот и да се започне дискурс не само за филм, туку и за нашиот однос кон комплексни конструкции на општественото и историското ткиво во кое постоиме. Конор Макгрейди. Манчевски секогаш бил аутсайдер. Во Македонија, во Холивуд и на фестивалите. Неговиот прв обид да сними филм беше миниран од македонскиот естаблишмент. Тој постојано војува со холивудски продуценти за креативна контрола. Неговите понатамошни филмови се политизирани и отфрлени поради нивните храбри експерименти во формата. Ирис Кронауер. Манчевски продолжува по својата особена уметничка патека. Холивуд репортер. Ти е добро. Од секогаш. Од Македонија. Извини. Келнер, скопско за нас.
lošo kuće i ne ti zborovi. Veliko ljubov mi vetiti, tebe te nema, srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, da li će mi dadeš ti bar? Može mi se mi voljne zemlji, trega kad tuđa treperiš ti. Za nas. Skopsko za nas. Macedonia, timeless. Видов ми манијак. Што? И вака напред. Манијак! Го пипна. Ти си Гроус. Ја не идам на полиција. Но јас ништо не измислувам. Овој ли беше? Не, чекай. Куро крај нема. Влегов дом и најдов јадење недоправено имаше и баклава. 15 до 12 излезе од дома. Више не се врати. Мајка ми е киднапирана. Тензијата нагло расте. Почна обемни потраки. Ali si уште жива, мрти си наред. Што имате, бе? Снимаме за деца, за внуци, да се запише еден ден, да се знае како сме живееле. Казам ти, душа варила. Триумф. Значи, новинар е обвинет дека врши убиства и утредента известува за убиства. Значи, навечер убива, сабајле пишува за убиства. Света кожа ми падна, мене вака. Друга ми никна. Да те утепат без причина некој. Тоа ти е држава. Секој во секој време за секого се знаел. Како може да се удај во кофа? Значи, новинар е обвинет дека врши убиства и утредента известува за убиства. Значи, навечер убива, сабајле пишува за убиства. Веста беше бомба. Тоа беше лавина. Пренесена во сите светски медии.
Уапсен е серијскиот убиец од Кичево, брифираат од Министерството Novinar за je внатрешни serijski работи. ubojica. Vlado Tanevski brutalno je ubio najmanje 2 starije žene. Серийного убийцу удалось поймать полиции Македонии. Potresa Makedoniju. Tamošnji je novinar ubijao žene i izvještavao o vlastitim zločinima. Македонскog новинара koji se sumnjiči za nekoliko... Главата му беше испотнувал никот, ногата му беше на кај шолјата, чешмите беа пуштени. Тоа бучат, кога ги пуштиш, тоа прави рррррр. Ги оставил да тече, за да не се слуша нешто. И се обидели веднаш да го извадат. Толку бил заглавен што они, како што ми кажа, едва и вика сме го извадиле. Одма му дале вештачко дишење, при што излегла доста вода од него. Мајче! 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 Мајче, кај си? Моричето. Како ќе се умира? Болно убав. Дума. Мајки е многу чуден филм. Понекогаш префинет, потресен и често елиптичен. Еден од најинтересните и најоригинални режисери во последно време. Еден од оние автори кои не се плашат да им се спротистават на жанровите и да ги поместуваат границите. Диего Пиерини, Loud Vision. Смел, провокативен, контроверзен. Рочестър, демократ и кроникал. Мајки ги отвора границите меѓу документарното и приказната, додека во исто време и ги топи. Специјално место во современата кинематографија. Ендрю Хортон, Скрипт. Манчевски постепено ја открива корупцијата и неуспехот на македонскиот истражен и судски систем. Неговиот естетски експеримент се покажува како успешна потврда на неговиот исклучителен талент како раскажуваш со слики и расположенија, на умешноста во режирање актери од секаква возраст и на способноста да сугерира со алузии наместо да потврдува теории. Джованела Ренди, Closeup.it. Мајки е операција целосно туѓа на концептуалните и естетски кодови на современата кинематографија. Епскиот хуманизам на Манчевски најпосле се враќа.
cineclandestino.it. Мајки ја побива теоријата дека документарците може да ја раскажат вистината. Вирџинија Рајт Вексман, Offscreen. Тон! Иде? 28-144, 3 пикап. И акција! I've been exploring this area where the documentary and fiction meet, where truth and storytelling meet. As filmmakers, we manipulate things. That's our job. The question is, are you manipulating in service of a bigger truth? When we like a film, we like it for what's between the lines. The plot is just a skeleton. Filmmaking, for me, is an extension of writing. Една од причините зошто се бавам со стравот во делата што ги работаме, затоа што на тој начин повеќе дознавам и за стравот и за себе. Многу е здраво да се соочуваме со своите стравови и многу убаво чувството кога ќе почнеш да испливуваш од нив. На почетокот секогаш има момент на безобразие и слобода. Станав режисер за да бидам сигурен дека некој лош режисер нема да ми го уништи сценариото. Она што е навистина важно во еден филм е тонот, а не приказната. Тонот е тој што ја испраќа пораката и комуницира со гледачот многу посилно од приказната. Индустрискиот корпорацијски начин на делување често е спротивен на суштината, не само на уметноста, туку и на човечкиот дух и човечкото искуство. Нема оправдување зошто корпорацијскиот начин на размислување би диктирал како да правиме уметност. На уметникот му требаат критичари, колку што на магарето му требаат зоолози. Кога правиш филм, насочуваш див звер кој се состои од пари, техника и ега кон крајната цел, кон оној специјален резултат кој некако успева да те допре в срце и да те натера да размислуваш. Добро уметничко дело е за луѓе и чувства, а не за геополитички концепти. Were you injured in a blast? No. Anyone you know? Did you see any action? I saw people killed. That's what you really want to know, isn't it? Did you kill anyone? Yeah. Will you tell me about it? When you tell me how you like taking it up your ass. Gotta be hard being a female soldier in Iraq. It's even harder being a female in the latrine. Let's cut. Did you get it? Did you get it? Boom, door, and zoom in, zoom in. Yeah. This is Skylar. Oh, hi, Mr. Tang. Good evening. Good evening. What is this? What are you doing here? We're here for the room.
Please leave. More of these people. Oh, you remember Trevor, my boyfriend? This is the woman that I told you about. This is. Look at my teeth. It looks so good. Enchanté. Maybe Aunt Kate's gonna help us buy a house, huh? We're gonna have a really nice house, with a big yard and big tall trees. And I'm gonna grow tomatoes. And you're gonna have a bunny, a big white bunny. I think this one. I think that one. I think the green's gonna be too much. What do you mean? You picked both of these out. Okay. No, I think you're right. I think the green's better. It's twisted. Thank you. The tag. Yeah. Okay. Looks good. Yeah. Turn over. 71 first. Okay, carry up, carry up, carry up. And action. That's not fair. Miss. You motherfucker. Hey, 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 Don't you tell me I'm upset! Don't you fucking tell me I'm upset! Fuck you! Don't you tell me I'm upset! No! Fuck off! Fuck you! Ow! Get out! Don't get it! What happens to truth when it's seen through a piece of media? And I was curious about the morality of the filmmaker, not only of the subject,
but also of the filmmaker in this environment where everything can be documented. Брилјантен авторски филм, позициониран на деликатната линија меѓу приказна и документарец. Синема на веб. Милчо, провокативен како и секогаш, го кажува најоригиналниот и најстрогиот коментар за информатичкото општество. Окветемна носа е станте. Поканети сме да се сомневаме во се што гледаме. Адоро синема. Бикини Мун е критика на идеолошката диктатура на реалити емисиите и документарците. Омлет. Фрапантно брилијантен. Муви гурме. Комплексен во структурата, експериментален во изведбата. Ова е поетски отпор против филмот како масовен медиум. Макфакс. Привлечна медитација за процесот на правење документарци. Жив поттикнувач на размислување. Бикини Мун се шмугнува во и надвор од експерименталната категорија. Интелигентен филм со кул њујоршка иронија. Холивуд репортер.
од оние филмови што се чинат секојдневни додека ги гледаш, ама ти влегуваат под кожа и остануваат таму. Трогателни и длабоки, величинствено раскажување на ликовите, за восхит, извонредно потресен. Screen International. Комплексноста на овој навидом едноставен филм се состои во тоа како една приказна се влева во друга, осветлувајќи ја на неочекувани начини. Врвна атмосфера, самоуверен, заслепувачки, фрапантен, сензуален. Холивуд репортер. Силно набиен со значење. Франческо Парино. Артикулиран и оригинален наративен систем. Визуелна убавина која ма гепсува. Кјарета Милјани Кавина. Брилијантен. Те остава со грудка во грлото. Марина Костова, сакам да кажам. Враќање на Милчо Манчевски, мајсторот на филмот. Сентиери Селваджи. Ремек дело. Катерина Колозова. Магична визија на минатото, чии фрагменти остануваат вплетени во сегашноста. Il Manifesto. Прекрасен, поетски филм што предизвикува размислување. Деликатната наративна структура и длабоките мотиви ги допираат душите на гледачите. Ючиен Хуанг. Акција! Stop. Okay. So that's good. French flag, yes. Sorry? French flag, we need it. And over. Gaspa! Gaspa! Најголемиот мој личен успех е што се изборив за слобода да бидам оној кој што сакам да бидам или кој што сум. Ќе фатиме попрегу. Пичку матер! Ей, господи! Здраво. Здраво. Тегна ако те прашав дали умееш да сакаш. Стварно сакате.